Let's see the topics in Unit 3, Understanding Others, which is social perception. Perception means the perspective or view or how we perceive things. This is called perception. Social perception means how we understand others by interpreting information about other people. So, in order to understand others, there are two main tasks. First thing is we have to understand their current feeling, mood, and emotion. So we try to figure out how someone is feeling right now. This can be done through through the non-verbal cues, like facial expression, gesture, posture, eye contact, etc. Next is understanding the causes behind their actions. So, if certain people behave in a certain way, we try to understand why they behave that way, what is the cause behind it. So, this is done through attribution. So, these are the two ways from which we can understand about others. First thing is understanding their current feeling by the non-verbal cues, and second one is understanding about their behavior through attribution. Non-verbal communication and attribution are considered as the basic tools of social perception. So, other than these, we also form unified impressions of others. So, we usually say that first impression is always important. So, in addition to the facial expression, non-verbal cues, their looks and speech, actions, everything is considered as a single component, and we judge based on it. That is, this is called impression. So, and, as everyone says, first impressions are important. Based on the first impression, we tend to perceive the other people later. And we also try to make a good impression in front of others, like how we look and how we dress and how we might be arriving early for meetings and behave politely to impress others. Next topic is non-verbal communication. So when we are interacting with others, we try to judge them based on their emotional state. That is through non-verbal cues, and it influences our impressions of others. There is a study by Ambadi and Rosenthal where students are allowed to watch a 30-minute video clip without any sound. The video is about the video showing the lectures of professors. Even without sound, the students could observe the qualities of the professors, like warmth, confidence, etc. So based on that, they gave ratings about the professors. So even without the lecture sound of the lecture, the students could able to predict the personal qualities of the professors. So there are three channels of communication: verbal communication, which is the actual content of what the person says. Next one is visible non-verbal communication, which involves facial expression, gesture, posture, eye contact, etc. Appearance, everything comes under visible non-verbal communication. The next one is paralinguistic communication. It refers to the tone of the person, like how something is said. It includes pitch, tone, volume, the rate of speech rhythm, etc. So these are the three channels of communication. We cannot come to a conclusion of a person's feeling with one non-verbal cue. Because it might give a false information about the person's feeling. So we always have to look into a group of non-verbal cues when we try to understand others. There are five major types of non-verbal behavior channels. So previously, we saw about channels of communication. Now we have five types of non-verbal behavior channels. Those are paralanguage, kinesics, proxemics, facial expression, and visual behavior. Paralanguage is the voice-related cues. Kinesics means the body movement. Proxemics means use of space. Facial expression is like how they show the expression in their face. Visual behavior is eye contact. These are the five major types of non-verbal behavior channels: paralanguage, kinesics, proxemics, facial expression, and final thing is visual behavior, that is eye contact. Visible channels means visible non-verbal cues. It's distance, gesture, and eye contact. If you see the distance, when people stand very close, then it's considered that if they are friends. And when it comes to strangers, they will stand farther away because they'll feel uncomfortable. So based on the distance, we can we can come to a conclusion whether they are friends or strangers. Next one is gesture, based on the hand movements. Like if it is an open palm, it means we're inviting friendly nature. If it is raised hand with palm out, it means stop. So based on the hand movements also, we can guess.
It is eye contact. If it is direct eye contact, means it means the person is showing interest, affection, honesty, or confidence. If they are avoiding eye contact, it means they are showing nervousness, lying, or discomfort. Next, basic channels of communication. Next point is facial expression. So basic emotions like happiness, sadness, anger, fear, surprise, disgusting, everything can be recognized through their facial expression. Micro expressions also we can observe, which are very quick, involuntary facial expression that actually reveals the true feelings, even though when someone is trying to hide them. If we note down the micro expressions, we can easily understand their emotion. Next basic channel of communication is paralanguage. It refers to how something is said, not the content, but actually the tone and pitch of the person. So it is how something is said, not what is said. The key elements are pitch, high or low voice, volume, speed, and rhythm and inflection. So saying I like you with a high pitch and fast speed shows excitement, whereas saying it with a low volume shows the sadness or hesitation. So different tones actually can change the meaning of the same words. Next one is multiple channels. So in real life, if we observe only one channel and come to a conclusion, then it may not be true. May not express the actual emotion of the person. So we have to observe all three channels together: verbal, visible, and paralinguistic. When channels agree, understanding is easy. When channels conflict, then people trust non-verbal and visible cues more than the verbal words. Next topic is deception. Deception is deceiving others. If a person is lying or misleading, then it refers to deception. So there are so many researches conducted. There are so many researches done to find out whether a person is lying or not. So, according to the Reader's Digest poll, they found that 96% of people admitted that they are lying. So, why lie detection is important? It is important in criminal investigations for the police to detect lies. And then in the legal system, where lawyers and judges try to uncover the truth in disputes. And then medical settings, the doctors try to reveal accurate information from the patients to correctly diagnose the disease and treat them accordingly. So, lie detection plays an important role in these fields. Recognizing deception. We now understand that deception is common. So the following are the key signs that someone may be lying. Being vague. If the liar offers very few details, leaving out important information, then we might think like the person is lying. Vocal uncertainty. The person seems unsure or insecure while speaking. Indifference. There will be a bored posture, like the content, whatever they are saying, will be different from the facial expression they are showing. So there will be indifference. And then overthinking. யோசிச்சு பேசினாங்கனாலும் that means the person might be lying. And repeating the questions before answering. To extend the time, they will be repeating the questions and then and they take time. While repeating the question, they take time to think for what to answer. And then grooming behaviors like playing with hair, self-touching behaviors and all concludes that the person might be lying. But this is not. We cannot come to a conclusion that 100% that these will indicate that person is lying. So researchers founded several methods to find out whether the person is lying or not. In addition to these gestures and postures, the researchers found several other methods to find out whether the person is lying or not. Methods of lie detection. Ancient method, they used to follow a method called the dry rice test. வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா the suspect வந்து they will be provided with a handful of dry rice. They will ask to put in their mouth, and after some time if they spit it out, if the rice is still dry, then it indicates that the person is guilty, because when a person is in fear, it produces less saliva, so the rice will come out as dry. Phrenology and graphology. Phrenology is another method where it was done by Franz Joseph Gall, where he claimed that the shape of a person's skull reveals like whether the person is lying or whether he has some criminal behavior, etc. So if there are bumps and indentations on the skull, then they come to a conclusion that the person is lying. But this is considered as pseudoscience. This is considered as a false theory. Next is graphology, where it was developed by Nishon, where the handwriting is analyzed to assess the personality traits.
This was also not scientifically validated for lie detection. Next thing is the polygraph. Polygraph measures the automatic nervous system responses. Like when a person is talking, the heart rate, blood pressure, respiration rate, skin response, whether it's sweating or not, everything is noted down to find out whether that person is lying or not. So the person will be asked the certain questions. Some are control questions, some are relevant questions. So these things, the heart rate, blood pressure, they all observe this when the relevant questions were asked. If the heart rate is increased, blood pressure is increased, then it is assumed that the person is lying. Next is voice stress analysis. If there are some micro tremors when a person is talking, the vibration frequency is measured. Based on that, it has been concluded that the person is lying. And this also, it is not scientifically validated. Next one is brain-based lie detection. This is a popular one, and it is believed nowadays that it detects whether the person is lying or not. Previously, EEG was followed, electroencephalography. It measures the electrical activity of the brain. Nowadays, fMRI is being followed, functional magnetic resonance imaging. It shows the active areas of the brain by detecting the blood flow. If it is a spontaneous lie, then it activates the anterior cingulate cortex. If it is a memorized lie, then it activates the anterior prefrontal cortex. Based on this activity, it is assumed that the person is lying or not. But this method is expensive and less portable compared to EEG. Where this lie detection is being used, it is used in law enforcement, forensic context, and other fields. In law enforcement, it is followed by the police to detect whether the person is lying or not, whether he has been involved in the criminal activities. During interrogation, polygraph test, voice stress analysis is being followed. Forensic test, it is used in the forensic psychology to unravel the truth. In evaluating the witness testimony. ஒரு சாட்சி சொல்லும் போது அவங்க கரெக்டா தான் சொல்றாங்களா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் அந்த அக்யூஸ்டோட மென்டல் ஸ்டேட்டை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு, அவங்க இதுக்கப்புறம் வெளியில விட்டா திருப்பி இந்த கிரிமினல் பிஹேவியர் கண்டினியூ பண்ணுவாங்களா மாட்டாங்களா, அவங்களோட மென்டல் ஸ்டேட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் இந்த எஃப்எம்ஆர்ஐ டெஸ்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க. அண்ட் இப்பெல்லாம் கோர்ட் ரூம் செட்டிங்ஸ்ல வந்து எஃப்எம்ஆர்ஐ வந்து நிறைய பிலீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. வேற என்ன ஃபீல்ட்ஸ்லாம் இந்த லை டிடெக்ஷன் ஃபாலோ பண்றாங்க? ஏர்போர்ட்ல செக்யூரிட்டி ஸ்கிரீனிங் ஐடென்டிஃபை த்ரெட்ஸ், அப்புறம் இன்சூரன்ஸ் கிளைம்ஸ்ல அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல வந்து வாய்ஸ் அனாலிசிஸ் மூலமா அந்த பர்சன் வந்து ஃப்ராடா இல்ல நம்பி கொடுக்கலாமா அப்படின்றதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்றாங்க. தென் இன் கிளினிக்கல் சைக்காலஜி பேஷண்ட்ஸோட டிசீஸை டயக்னோஸ் பண்றதுக்கு சில சிம்டம்ஸ் வந்து ஹைட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதை அவங்க கரெக்டாக தான் சொல்றாங்களா, ஆக்சுவலாக போய் சொல்லாமல் சொல்றாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் யூனிட் இஸ் யூனிட் 4 அட்ரிபியூஷன். சோஷியல் பர்செப்ஷன்ன்றது வந்து கரண்ட் இமோஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற சோஷியல் பர்செப்ஷன் பார்த்தோம். பட் அட்ரிபியூஷன்றது என்னன்னா ஒருத்தரோட பிஹேவியருக்கு என்ன காசா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஐடென்டிஃபைங் ப்ராசஸ் தான் வந்து அட்ரிபியூஷன். இந்த அட்ரிபியூஷனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த அட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது மூலமா வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதர்ஸ் அண்ட் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் செல்ஸ் சார். இந்த எதுனால இப்படி பிஹேவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த காரணங்கள் கிடைக்கும் போது நம்மள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது மட்டும் இல்லாம மத்தவங்க ஏன் பிஹேவ் பண்றாங்கன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது. எப்போ வந்து நம்ம அட்ரிபியூஷன்ஸ் எதிர்பார்க்கோம், வென் ஆர் அட்ரிபியூஷன்ஸ் மேடுன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஏன் நடந்துக்கணும்னு யோசிக்க மாட்டோம். ஆனா ஒரு விஷயம் வந்து சம்திங் அன்எக்ஸ்பெக்டட், அன்யூஷுவலா நடக்குதா, நெகட்டிவா நடக்குது, நம்மள ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுது, வந்து எதிர்பார்க்காம நடக்குது அப்படின்றப்போ ஏன் இந்த மாதிரி நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம வந்து யோசிப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல மட்டும்தான் வி நீட் அட்ரிபியூஷன்ஸ், வி நீட் டு திங்க் ஆஃப் த அட்ரிபியூஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கப்பிள்ஸ் வந்து தெரப்பி வரும்போது தே வில் பி மெயின்லி ஃபோக்கஸிங் ஆன் பார்ட்னர்ஸோட நெகட்டிவ் பிஹேவியர் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ எதனால அப்படின்ற அப்போ அந்த சமயத்துல வந்து வில் டென் டு லுக் ஃபார் த அட்ரிபியூஷன்ஸ் ஃபார் தட் பிஹேவியர். அப்புறம் வந்து இப்போ சப்போஸ் ஒரு கம்பெனில வந்து ஒர்க்கர்ஸ்லாம் லே ஆஃப் பண்றாங்க அப்படின்னா, த அதர் ஒர்க்கர்ஸ் ஹூ ஆர் நாட் லேட் ஆஃப் மைட் பி திங்கிங் வை தீஸ் மெனி ஒர்க்கர்ஸ் ஹவ் பீன் லேட் ஆஃப் அப்படின்ற அந்த ரீசனை வந்து யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அன்எக்ஸ்பெக்டடா
இல்லை நெகட்டிவா நடக்கும்போது, இப்போ பார்ட்னரோட பிஹேவியர் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவா நடந்திருக்கு அண்ட் ஒர்க்கர்ஸோட லே ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா அன்சர்டனிட்டி. ஸோ இந்த மாதிரி நேரத்துல தான் வந்து வி லுக் ஃபார் attributions. வை attributions ஆர் இம்பார்ட்டன்ட்? இந்த மாதிரி நம்ம attributions வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுனால இட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் predict and control the environment. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ண அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அமையிறப்போ வில் பி சடன்லி திங்கிங் ஆஃப் த attributions. இந்த காரணங்கள்னால நடந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து வில் பி அவாய்டிங் த நெகட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ். அண்ட் நம்ம வந்து அந்த என்வரான்மெண்ட்டை வி கேன் ப்ரெடிக்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் இட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இந்த அட்ரிபியூஷன்ஸ்னால வி கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த எமோஷன். ஒரு சுச்சுவேஷன் நடக்குது, ஸோ அப்போ வந்து ஒரு எமோஷன் ஷோ பண்றோம். பட் வென் யூ அனலைஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த அட்ரிபியூஷன், ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் நடக்கும்போது நீங்க காமிக்கிற எமோஷன் வேற மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ யாராவது நம்மளை ஹர்ட் பண்ணிருந்தாலும் இனிஷியலா வந்து நம்மளுக்கு கோவம் தான் வரும். பட் வென் யூ திங்க் ஆஃப் த அட்ரிபியூஷன், ஏன் அவங்க அந்த இடத்துல நம்மளை ஹர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம காரணம் தெரியும் போது, இஃப் தே ஷோ இஃப் தே இப்ப அப்ப வந்து அவங்க நம்மளை ஹர்ட் பண்ணவங்க வந்து இட் வாஸ் அவுட் ஆஃப் தேர் கண்ட்ரோல். அவங்க வந்து தெரியாம பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றப்ப நம்மளுக்கு வர எமோஷன் வந்து ஆங்கரா இருக்காது, பட் வி ஃபீல் பிட்டி ஃபார் தெம். ஸோ அந்த நம்மளோட எமோஷனை வந்து இந்த அட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் வந்து it affects future expectation and social behavior. Since we already analyzed why why others are showing such behavior, why we have shown such behavior அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கும் போது ஃபியூச்சர் நம்ம நடக்காம பார்த்துப்போம். ஸோ நம்மளோட ரியாக்ஷன்ஸ் டு அதர்ஸும் மாடிஃபை ஆகும். So this is an introduction about attribution. So attribution is nothing but an understanding why people behave the way they do. We ask why when things go wrong or சர்ப்ரைசிங்கா நடக்கிற போது we ask why. Attributions influence our emotions, decisions and social interactions. நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் காசல் attribution. ஸோ என்னென்ன தியரிஸ் இதுல பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெய்டர்ஸ் நெய்ம் சைக்காலஜி அதெல்லாம் வந்து மெயினா சொல்றாங்க. இது இஸ் ப்ரொபோஸ் பை ஃப்ரிட்ஸ் ஹெய்டர் 1958ல. ஹி பிலீவ்ட் என்ன பிலீவ் பண்ணிருக்காருன்னா எல்லாருமே நெய்ம் சயின்டிஸ்ட் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் நெய்ம் சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்கன்னா we constantly try to figure out ஏன் அந்த மாதிரி why people behave the way they do அப்படின்னு யோசிக்கிறதுனால we constantly try to figure out புதுசா நம்ம வந்து யோசிச்சு இந்த பிஹேவியருக்கான காரணத்துல நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுனால அவர் என்ன சொல்றாருன்னா all people are like name scientists அப்படின்னு சொல்றாரு. Now we want to understand, predict others' behavior and we want to feel control over our social world. So அதனால வந்து ஹெய்டர் என்ன சொல்றாருன்னா all people are naive scientists. So இப்போ வந்து if your friend, for example என்ன if your friend suddenly snaps at you, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க she always like this அப்படின்னு யோசிப்போம். எல்லா டைமும் அப்படி பண்ணாங்கன்னா இட் ரிலேட்ஸ் டு ஹர் பர்சனாலிட்டி. நம்ம இப்படி யோசிக்கிறோம் இஸ் ஷி ஹேவிங் பேட் டே அப்படின்னு வச்சுன்னா அந்த அந்த நடந்த விஷயம்ன்றது இட் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு சிச்சுவேஷன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டரா போயிடுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இப்போ இஃப் ரிலேட்டட் டு ஹர் பர்சனாலிட்டி அது இன்டர்னல் ஃபேக்டரா போயிடுது. இப்போ இட் ரிலேட் டு சிச்சுவேஷன் அதுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் ஆயிடுது. நெக்ஸ்ட் வந்து வெயினஸ் 3 டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் அட்ரிபியூஷன். இதெல்லாம் வச்சு நம்ம அட்ரிபியூஷன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம். ஸோ அட்ரிபியூஷன் த ரீசன் ஃபார் த பிஹேவியர்னு பார்த்தோம். ஸோ அந்த எந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வச்சு அந்த ரீசன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்றத வந்து வெயினர் வந்து 3 டைமென்ஷன்ஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து லோக்கஸ் ஆஃப் காசாலிட்டி, செகண்ட் ஒன் ஸ்டெபிலிட்டி, தேர்ட் ஒன் வந்து கண்ட்ரோலபிலிட்டி. லோக்கஸ் ஆஃப் காசாலிட்டி அப்படின்னா லோக்கஸ்ன்றப்போ லொகேஷன். ஸோ வேர் இஸ் த காஸ் லொக்கேட்டட், இன்சைட் த பர்சன் ஆர் அவுட் சைட் த பர்சன் அப்படின்றது தான் வந்து லோக்கஸ் ஆஃப் காசாலிட்டி. இப்போ வந்து ஒரு விஷயம் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு விஷயம் நடக்கிறப்போ ஒரு பிஹேவியர் நம்ம வந்து பார்க்குறப்போ இஸ் இட் பிகாஸ் ஆஃப் த இன்டர்னல் அட்ரிபியூஷன் ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம். ஸோ காஸோட லொக்கேஷனை வந்து பேஸ் பண்ணி நம்ம அட்ரிபியூஷன் டிசைட் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐ ஃபெயில்டு பிகாஸ் ஐ எம் நாட் ஸ்மார்ட். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த இன்டர்னல் அட்ரிபியூஷன். இட் அவங்களோட செல்ஃப் எஸ்டீமை வந்து அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து இட் வாஸ் ஜஸ்ட் பேட் லக். அப்படியே ஐ ஃபெயில்டு பிகாஸ் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் பேட் லக் அப்படின்றப்போ இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு த இன்டர்னல் அட்ரிபியூஷன். இது வந்து அவங்களோட செல்ஃப் எஸ்டீமை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் கொண்டு வரதுன்றது வந்து இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் அட்ரிபியூட்ஸ்க்குரிய எக்ஸாம்பிள். அடுத்து வந்து ஸ்டெபிலிட்டி. இன்னொரு டைமென்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஸ்டெபிலிட்டி. where the cause is whether the cause is consistent over time or can change. நம்ம வந்து ஒரு காஸ் இதான் ரீசன் இந்த பிஹேவியருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்ச பிறகு அந்த ரீசன் வந்துட்டு இட் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் கண்டினியூஸா அதே மாதிரி தான் இருக்குதா இல்ல வந்து மாறுதா அப்படின்றத பொறுத்து தான் அந்த ரீசனை ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. ஐ ஆல்வேஸ் டூ பேட்லி இன் மேத். இது வந்து எப்பவுமே மேத்ல வந்து ஐம் நாட் குட் அட் இட் அப்படின்னு சொல்றப்போ இது வந்து ஸ்டேபிள் அட்ரிபியூஷன். ஏன்னா இது வந்து லாங் டேர்மா இருக்கிறதுனால ஸ்டேபிள் அட்ரிபியூஷன். இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஐ டென்ட் ஸ்டடி திஸ் டைம் பட் ஐ டூ பெட்டர் நெக்ஸ்ட் டைம் அப்படின்றப்போ சம்திங் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் ஆஃப்டர் சம் டைம். அப்போ அந்த சேஞ்ச் அப்போ இப்போ இருக்கிற அந்த மார்க் கம்மியானது வந்து இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் சம்திங் தே ஆர் பேட் அட் இட்
அது வந்து ஃபியூச்சர்ல அது சேஞ்ச் ஆக போகுதுன்றது வந்து அது அன்ஸ்டேபிள் அட்ரிபியூஷனா இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், நெக்ஸ்ட் டைமென்ஷன் வந்து கண்ட்ரோலபிலிட்டி. வெதர் த பர்சன் குட் கண்ட்ரோல் த காஸ் ஆர் நாட், அதை பொறுத்து தான் வந்து 2 ஃபேக்டர் டிசைட் பண்ண, கண்ட்ரோலபிள் ஆர் அன்கண்ட்ரோலபிள். இப்போ வர அவுட்கம் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா கண்ட்ரோலபிள், வர அவுட்கம்க்கு வந்து நம்ம கண்ட்ரோலே இல்லை, அது இப்படிதான் நடக்கும் அப்படின்னா அது அன்கண்ட்ரோலபிள். ஸோ இஃப் பீப்புள் பிலீவ் அவுட்கம்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோலபிள் அப்படின்னா தே மே ஃபீல் கில்ட் ஆர் மோட்டிவேஷன். இஃப் அன்கண்ட்ரோலபிள், இஃப் தே கேன் குட் நாட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த அவுட்கம் அப்படின்னா தே மே ஃபீல் ஹெல்ப்லெஸ் ஆர் ரிசைன். ஸோ இந்த 2 எமோஷன் நடக்கிறதுனால ஸோ கண்ட்ரோலபிலிட்டி ஃபேக்டரும் வந்து ஆட்ரிபியூஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது கண்ட்ரோலபிலிட்டி பிளேஸ் அ ரோல். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். லெட்ஸ் சே சம்மன் ஃபெயில்ஸ் அன் எக்ஸாம். இப்போ 2 விதமான அட்ரிபியூஷன் குரூப்பிங் பார்க்குறோம். 2 விதமான சாய்ஸஸ் என்ன, ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்டர்னல் அன்ஸ்டேபிள் கண்ட்ரோலபிள். அது எப்படி, எந்த எக்ஸாம்பிள் கரெக்டாக அப்ளை ஆகும், ஐ டென்ட் ஸ்டடி இனஃப் அப்படின்றப்போ இட் இஸ் மோர் ரிலேட்டட் டு த பர்சன். அவங்க படிக்கல அப்படின்னு இன்டர்னல் ஆயிடுது. அண்ட் இட் இஸ் நாட் கன்சிஸ்டன்ட் ஓவர் லாங் டைம். இப்போ வந்து இட் வில் சேஞ்ச் இஃப் வி ஸ்பெண்ட் இனஃப் டைம் டு ஸ்டடி, இட் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச். ஸோ இந்த அட்ரிபியூஷன் அன்ஸ்டேபிளில் வரும். அப்புறம் வந்து இட் இஸ் அப் டு த பர்சன் ஹூ இஸ் ஸ்டடிங். ஸோ அவுட்கம் அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ இட் கம்ஸ் அண்டர் கண்ட்ரோலபிள். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் அன்ஸ்டேபிள் அன்கண்ட்ரோலபிள் எக்ஸாம்பிள், டெஸ்ட் வாஸ் அன்ஃபேர் அண்ட் ஹார்ட். இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு த பர்சன் ஹூ ஸ்டடி. ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக டெஸ்ட்டை பற்றி இருக்கனால ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டரில் வருது. அண்ட் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி கன்சிஸ்டன்ட். இந்த டெஸ்ட் வந்து எப்போதுமே அன்ஃபேரா ஹார்டா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அன்ஸ்டேபிள்ல வருது. அண்ட் இந்த டெஸ்ட் எப்படி வரும்ன்றது நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லை. ஸோ இட் இஸ் அன்கண்ட்ரோலபிள். ஸோ the 3 dimensions வந்து based on 3 dimensions, attribution is going to affect emotion, motivation and future behavior. How attributions are made? அதுக்கு வந்து கெல்லிஸ் co-variation மாடல் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, how people how people make causal attributions, அதான் வந்து co-variation மாடல் சொல்றாங்க. இப்போ வந்து அந்த ரீசன் காஸ், ஒரு ஈவென்ட் ஆர் பிஹேவியருக்கு என்ன காசுன்னு பாக்குறாங்க இல்லையா, அது வந்து அந்த காசு இருக்கும் போது அப்படி அவுட்கம் வருதா, இல்ல அந்த காசு இல்லைன்னா அந்த அவுட்கம் இல்லையா அப்படின்ற அந்த கம்பேரிசன் தான் கோவேரியேஷன் மாடல் சொல்றாங்க. அந்த கம்பேரிசன் வச்சு இந்த காஸ் இஸ் நாட் ப்ரெசென்ட், அந்த அவுட்கமும் ஆப்சென்ட் ஆகுதா அப்படின்றத வச்சு ரிசர்ச் பண்ணாங்க டெல்லிஸ் கோவேரியேஷன் மாடல்ல. ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து இஃப் யூர் ரூம்மேட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஒன்லி டியூரிங் எக்ஸாம் வீக் நாட் அதர்வைஸ்னா யூ ஆட்ரிபியூட் த பிஹேவியர் வந்து அப்போ அவங்களோட பர்சனாலிட்டிக்கு ரிலேட் பண்ணாம எக்ஸாம் ஃபியர் எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ்னால தான் அவங்க அப்படி புலம்புறாங்க அப்படின்ற முடிவுக்கு வரும். ஸோ அந்த காசு வந்து இட் இஸ் நாட் பர்மனன்ட். எக்ஸாம் இல்லைன்னா ஷீ இஸ் நார்மல் அப்படின்றப்போ அந்த காசு வந்து ப்ரெசென்ட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா எஃபெக்ட் ஒரு மாதிரி இருக்கு, அந்த காசு இல்லைன்னா எஃபெக்ட் வேற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதான் வந்து கோவேரியேஷன் மாடல் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி இந்த காசு வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இந்த காசை டிசைட் பண்றது அப்படின்னா டிஸ்டிங்டிவ்னஸ், கன்சிஸ்டன்சி. டிஸ்டிங்னஸ்னா இந்த பர்சன் இந்த சுச்சுவேஷன்ல மட்டும்தான் அப்படி பிஹேவ் பண்றாங்களா அப்படின்னு பாக்குறது. இந்த எல்லா டைமும் அவங்க பிஹேவ் பண்றாங்களா, எல்லா சுச்சுவேஷன்ல இந்த மாதிரி தான் ரியாக்ட் பண்றாங்களா அப்படின்றத பாக்குறோம். வெதர் தட் ரியாக்ஷன் இஸ் யூனிக் டு திஸ் சுச்சுவேஷன். அப்படி வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் மட்டும் பிஹேவ் பண்றாங்கன்னா ஹை டிஸ்டிங்டிவ்னஸ் கேட்டகரைஸ் பண்றோம். அதர்வைஸ் இஃப் த பிஹேவியர் ஹேப்பன்ஸ் இன் மெனி கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா லோ டிஸ்டிங்டிவ்னஸ் அப்படின்னு வந்து கேட்டகரைஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து கன்சென்சஸ் அப்படின்னா இந்த பிஹேவியர் வந்து மற்ற பீப்புளும் இந்த ஒருத்தர் மட்டும் தான் பிஹேவ் பண்றா, இல்ல எல்லாருமே இந்த சுச்சுவேஷன் தான் பிஹேவ் பண்றாங்கன்னு பாக்குறாங்க. இந்த எல்லாருமே பிஹேவ் பண்றாங்க இந்த சுச்சுவேஷன்ல அப்படின்னா ஹை கன்சென்சஸ். இல்ல இந்த பர்சன் மட்டும் தான் பிஹேவ் பண்றாங்க அப்படின்னா லோ கன்சென்சஸ். கன்சிஸ்டன்சி, இந்த பர்சன் வந்துட்டு பிஹேவ் த சேம் வே எவ்ரி டைம் இந்த சுச்சுவேஷன், இந்த சுச்சுவேஷன்ல எல்லா டைமும் அதே ரியாக்ஷன் தான் காமிக்கிறாங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சி. அப்ப வந்து ஹை கன்சிஸ்டன்சில வரும். ஆப்போசிட் வந்து லோ கன்சிஸ்டன்சில வரும். ஸோ இதுக்கு வந்து மெக்கார்த்தர் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பாங்க, ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. காமெடியன் ஒரு ஸ்டேஜ் ஷோ, டாக் ஷோல வந்து ஃப்ரெண்ட் வந்து அந்த டாக் ஷோல ரொம்ப சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா இஃப் இந்த டிஸ்டிங்டிவ்னஸ், கன்சிஸ்டன்சி எல்லாமே ஹையா இருந்துச்சு அப்படின்னா கன்க்ளூஷன் வந்து காமெடியன் பண்ணியா இருக்காங்க அப்படின்ற வராங்க. பிகாஸ் எவ்ரி திங் ரிலேட்ஸ் டு எக்ஸ்டர்னல் அட்ரிபியூஷன். ஹை டிஸ்டிங்டிவ்னஸ் போது அந்த ஃப்ரெண்ட் வந்து இந்த ஒரு விஷயத்துல மட்டும்தான் சிரிக்கிறாங்க, அது எக்ஸ்டர்னல் காசா இருக்குது அப்படின்றப்போ அது ஹை டிஸ்டிங்னஸ்ல இருக்கும். அது மாதிரி கன்சென்சஸ் எல்லாருமே அந்த காமெடிக்கு சிரிக்கிறாங்க அப்படின்றப்போ ஹை கன்சென்சஸ். அப்புறம் வந்து ஃப்ரெண்ட் வந்து எல்லா சுச்சுவேஷன்லயும் இதே மாதிரி தான் சிரிக்கிறாங்களா, இல்ல இந்த காமெடிக்கு மட்டும்தான் அப்படி சிரிக்கிறாங்களா அப்படின்றத வச்சு ஹை கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ ஃபைனலா வந்து பாத்தீங்கன்னா காமெடியன் சொன்னா கண்டென்ட் பண்ணியா இருக்குது அப்படின்னு வரும். அதே இது வந்து எல்லாமே லோல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இட் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு இன்டர்னல் அட்ரிபியூஷன். ஃப்ரெண்டு வந்து நிறைய எல்லா டைமும் இப்படிதான் சிரிச்சிட்டே இருப்பாங்க, அந்த ஃப்ரெண்டு மட்டும்தான் இப்படி சிரிக்கிறாங்க அப்படின்றப்போ எல்லாமே லோ அட்ரிபியூஷன் போது இன்டர்னல் அட்ரிபியூஷன் தான் வருது.
அடுத்தது டிஸ்கவுண்டிங் பிரின்சிபல். டிஸ்கவுண்டிங் பிரின்சிபல் வந்து இப்போ ஒரு பிஹேவியருக்கு வந்து ஒரு காசு மட்டும் இல்லாமல் மல்டிபிள் காசஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ மல்டிபிள் காசஸ் இருக்கும்போது ஒரு காசு வந்து மட்டும் ரீசன் இல்லை அப்படின்றப்போ அந்த காசை வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்றாங்க. அப்போ மல்டிபிள் காசஸ் இருக்கும்போது வி ஆர் அன்ஷூர் அபவுட் விச் காஸ்ட் அண்ட் விச் ஒன் காஸ்ட் தான் அந்த பிஹேவியருக்கு இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அப்படின்றப்ப அந்த காசோட கான்ட்ரிபியூஷன் டுவர்ட்ஸ் த பிஹேவியர் இஸ் நாட் 100%. ஸோ இட் இஸ் டிஸ்கவுண்டட் டு சம் லெஸர் அமௌண்ட். அதுதான் வந்து டிஸ்கவுண்டிங் பிரின்சிபல் சொல்றாங்க. ஸோ இஃப் தேர் ஆர் மோர் தென் ஒன் காஸ் ஃபார் பர்டிகுலர் பிஹேவியர் தென் டிஸ்கவுண்டிங் பிரின்சிபல் கம்ஸ் இன் டு பிக்சர். அஸ் அது மட்டும் ஒன்லி ஒன் காசு இல்லை, நிறைய காசு இருக்கும்போது அந்த காசோட பர்சன்டேஜ் லெவல் வந்து கம்மியா இருக்குது அப்படின்றாங்க. ஸோ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்சூரன்ஸ் சேல்ஸ் பர்சன் இஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் ஆஃபர்ஸ் யூ காஃபி. ஸோ என்னென்ன பாசிபிள் காசஸா இருக்க முடியும்னா இன்சூரன்ஸ் பர்சன் வில் பி ஜென்யூன்லி லைக்கிங் யூ ஆர் தேர் ட்ரைங் டு மேக் அ சேல். ஸோ ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ ரெண்டு காசு இருக்கிறதுனால ஸோ வி டென் டு டிஸ்கவுண்ட் த ஐடியா தட் தே ஜஸ்ட் லைக் அஸ் அப்படின்ற அது மட்டும் ரீசனா இருக்காது, சேலா கூட இருக்கலாம் அப்படின்றதுனால டென் டு லைக் அஸ்ன்ற ஐடியா வந்து நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்றோம். இஃப் யூ கிளியர்லி டோன்ட் ஹேவ் மணி டு பை இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு அந்த பர்சன் இஸ் ஸ்டில் ஃப்ரெண்ட்லி, உங்ககிட்ட மணி இல்லைன்னு தெரிஞ்சு இஃப் த பர்சன் இஸ் ஸ்டில் ஃப்ரெண்ட்லி, அப்போ வந்து வி டிஸ்கவுண்ட் த சேல் மோட்டிவ். அந்த பர்சன் தான் ஜென்யூன் அப்படின்ற முடிவு வரும். ஸோ இஃப் தேர் மல்டிபிள் காசஸ் based on analyzing the situation, we discount a particular cost. So in the since co-variationலையும் we tend to look at the causes and discountingலையும் the causes but multiple causes பண்றதுனால the discounting principle works alongside the co-variation model சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் தியரி வந்து ஜோன்ஸ் அண்ட் டேவிஸ் கரஸ்பாண்டன்ட் இன்ஃபரன்ஸ் தியரி. ஸோ ஒரு பர்சனோட பிஹேவியர் வந்து மேட்சஸ் தேர் மோட்டிவ் ஆர் பர்சனாலிட்டி. ஸோ வி சி அ கரஸ்பாண்டன்ஸ் பிட்வீன் வாட் சம்மன் டஸ் அண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் பர்சன் தேர். ஒருத்தர் பிஹேவியர் ஒருத்தர் பர்சனாலிட்டி வி ஆல்வேஸ் டென் டு கனெக்ட் இட். ஸோ எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்ல அப்படி கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் சம்மன் ஆக்ட்ஸ் கைண்ட்லி ஹெல்பிங் அதர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வி டென் டு லுக் தட் பர்சன் அஸ் அ கைண்ட் பர்சன் இன் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் த சிச்சுவேஷன். நம்ம வந்து அவர் கைண்ட் பர்சனாவே பார்க்குறோம். ஸோ ஒரு பிஹேவியர் வச்சு வி கரஸ்பாண்ட் டு த பர்சனாலிட்டி ட்ரைட். ஸோ எப்பெல்லாம் வந்து கரஸ்பாண்ட் இன்ஃபரன்சஸ் கம்ஸ் இன் டு பிக்சர்னா ஜோன்ஸ் அண்ட் டேவிஸ் வந்து தே அவுட்லைன் 5 கீ ஃபேக்டர்ஸ். சாய்ஸ் வச்சு, ஆக்சிடென்டலா இல்லை இன்டென்ஷனல் பிஹேவியரா அப்படின்றத வச்சு, சோஷியல் டிசைரபிலிட்டி, ஹெடோனிஸ்டிக் ரிலவன்ஸ் அண்ட் பர்சனலிசம். ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் வச்சுன்னா இப்போ இந்த பிஹேவியர் வந்து இட் இஸ் ஃப்ரீலி சூசன் அப்படின்னா அந்த பிஹேவியர் வந்து கரஸ்பாண்ட் டு இன்டர்னல் அட்ரிபியூஷன். இப்போ இட் அந்த பிஹேவியர் வந்து இட் வாஸ் ஃபோர்ஸ்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் டியூ டு த பர்சன்ஸ் கேரக்டர் பட் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் சிச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு வரும். அந்த ஆக்சிடென்டல் ஆர் இன்டென்ஷனல் பிஹேவியரான்னு பார்க்கலாம். இன்டென்ஷனல் பிஹேவியர்னா இட் ரிலேட்ஸ் டு த பர்சனாலிட்டி, ஆக்சிடென்டல்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர். இதே மாதிரி சோஷியல் டிசைரபிலிட்டி, இஃப் த பர்சன் டஸ் சம்திங் அன்டிசைரபிள், சோஷியலி அன்டிசைரபிள் அப்படின்னா அவங்களோட பர்சனாலிட்டியோட ரிலேட் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பஸ்ல வந்து ஃப்ளோர்ல உட்காந்துக்கிறாங்க, சீட்ல உட்காராம ஃப்ளோர்ல உட்காந்து வராங்கன்னா ஸோ அந்த பிஹேவியர் வந்து நம்ம பர்சனாலிட்டி கூட தான் வந்து ரிலேட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெடோனிஸ்டிக் ரெலவன்ஸ், இன்டர்னல் அட்ரிபியூஷன்ஸ். இப்போ வந்து ஒருத்தர் பண்ற பிஹேவியர் வந்து இஃப் இட் டைரக்ட்லி அஃபெக்ட் அஸ் பாசிட்டிவா நெகட்டிவா இருக்கும்போது வி டென் டு மேட்ச் தட் பிஹேவியர் வித் பர்சன்ஸ் பர்சனாலிட்டி. அடுத்து பர்சனலிசம், இஃப் சம்மன்ஸ் பிஹேவியர் சின்ஸ் டார்கெட்டட் டுவர்ட்ஸ், அந்த பர்சனலா அதை எடுத்துக்கும் போது சுச்சுவேஷன் நம்ம பிளேம் பண்ணாம அந்த அந்த யார் நம்ம டார்கெட் பண்றாங்களோ அவங்களோட பர்சனாலிட்டிக்கு வந்து ரிலேட் பண்ணிடும். ஸோ எப்பெல்லாம் வந்து இந்த இன்ஃபரன்ஸ் நடக்கும் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த சாய்ஸ், ஆக்சிடென்டல் ஆர் இன்டென்ஷனல் பிஹேவியர் அண்ட் பொறுத்து சோஷியல் டிசைரபிலிட்டி, ஹெடானிஸ்டிக் ரெலவன்ஸ் அண்ட் பர்சனலிசம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பயாசஸ் இந்த ஆட்ரிபியூஷன் ப்ராசஸ். நம்ம ஒரு ஆட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிக்கிறப்போ வாட் ஆர் த திங்ஸ் வி மே கெட் பயாஸ்ட் அண்ட் அந்த ஆட்ரிபியூஷன்ஸோட நம்ம என்ன அந்த ரீசன் வந்து சேஞ்ச் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் த பயாசஸ். சாலியன்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் பயாஸ் என்ன சாலியன்ஸ், அதாவது நம்ம ஆல்வேஸ் டென் டு அசியூம் இட் ராங்லி. நம்ம வந்து வெளிப்படையாக நடக்கும் போது நம்ம வந்து இதுதான் காரணம் அப்படின்னு ராங்கா அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். அது ஒரு பயாஸ், சாலியன் ஸ்டிமுலைனால. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a person running away is assumed to have triggered the bank alarm just because they are visible and unusual. வேற யாரோ பேங்க் அலாரம் வந்து ட்ரிகர் பண்ணிக்கலாம், பட் அந்த அலாரம் அடிக்கிற போது someone is running away அப்படின்னா அவர் தான் பண்ணிப்பாரு அப்படின்னு ஒரு ராங் கெஸ்க்கு வரும். ஸோ சாலியன் ஸ்டிமுலைனால we tend to assume wrongly. ஸோ இந்த பயாஸ்னால நம்ம ஆட்ரிபியூஷன்ஸோட வேல்யூ வந்து மாறுது. அடுத்து வந்து ஓவர் ஆட்ரிபியூட்டிங் ஆக்ஷன் டு டிஸ்பொசிஷன்ஸ். ஸோ வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஹவு தே ஓவர் ரியாக்ட், அந்த ஓவர் ரியாக்ஷனை வச்சு we tend to judge their personality, tend to judge them wrongly ஆக்சுவலா. இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து ஆஃபீஸ்ல வந்து கிளர்க் சீன் அஸ் ரூடா நம்ம பார்க்கறாங்க பேஸ்ட் ஆன் ஹவு ஹி லுக்ஸ். ஆனா வந்து இட் மைட் பி பிகாஸ் ஆஃப் த ஓவர்
ஒர்க்கிங் ஃபேக்டர்னால அவங்க அப்படி இருக்கலாம். பட் அந்த ரீசன பார்க்காம அவர் வந்து ரூடா இருக்கிறதுக்கு அவரோட பர்சனாலிட்டியோட மேட்ச் பண்ணிரும். ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் பயாசிங் ஃபேக்டர். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்டர் அப்சர்வர் பயாஸ். 2 பேர் ஒரு சிச்சுவேஷன் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும்போது, அந்த ஆக்டருக்கு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும். அவங்க அதனால அப்படி பிஹேவ் பண்ணிப்பாங்க. பட் அதர் பர்சன் இன் த சேம் சிச்சுவேஷன் ஹி மைட் பி ஹேவிங் சம் வேலிட் ரீசன் ஃபார் ஹிஸ் பிஹேவியர். ஆனா நம்ம பார்க்கும்போது ஆக்டருக்கு அந்த பிஹேவியர் வந்து வேற ரீசனுக்காக தெரியும். அதே அப்சர்வருக்கு அந்த பிஹேவியர் வேற ரீசனா தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பேரண்ட்ஸ் ஜஸ்டிஃபை ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் ஆர் சிச்சுவேஷனல். பட் கிட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? see them as authoritarian. அதே மாதிரி டீன்ஸ் பிளேம் கர்ஃப்யூ பிரேக்கிங் ஆன் த ஃபன் பார்ட்டி சிச்சுவேஷனை சொல்லுவாங்க. பட் பேரண்ட்ஸ் see it as rebellion. நெக்ஸ்ட் பயாசிங் ஃபேக்டர்னா ஃபால்ஸ் கன்சென்சஸ் பயாஸ். கன்சென்சஸ்ல என்ன பார்த்தோம்னா எல்லா பீப்புளும் அதே மாதிரி பிஹேவ் பண்றாங்களா அப்படின்றத நோட் பண்றது. சில நேரம் வந்து எல்லாருமே அப்படிதான் அப்படின்னு ஒரு ஃபால்ஸ் முடிவுக்கு வர்றது வந்து ஃபால்ஸ் கன்சென்சஸ் பயாஸ். பிகாஸ் வி ஸ்மோக் வி ஓவர் எஸ்டிமேட் ஹவு எல்லாருமே ஸ்மோக் பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்றது. ஸோ இது வந்து ஃபால்ஸ் கன்சென்சஸ் பயாஸ்ல வரும். நெக்ஸ்ட் செல்ஃப் சர்விங் பயாஸ் வந்து இப்போ ஏதாவது ஒரு சக்சஸ் நடக்குது அப்படின்னா பீப்புள் டேக் கிரெடிட். என்னாலதான் நடந்துச்சு. அதே இது ஒரு தப்பு நடக்குது அப்படின்றப்போ அவங்க தன்னோட பிளேம் எடுத்துக்காம இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்றது செல்ஃப் சர்விங் பயாஸ். இது வந்து அவங்களோட செல்ஃப் எஸ்டீம் ப்ரொடெக்ட் பண்றது, பாசிட்டிவ் செல்ஃப் இமேஜ்க்காக அப்படி நடந்துக்கிறதுனால அந்த ஆட்ரிபியூஷன்ஸோட வேல்யூ அப்படியே சேஞ்ச் ஆயிருது. நெக்ஸ்ட் செல்ஃப் சென்டர்ட் பயாஸ்னா பீப்புள் ஓவர் எஸ்டிமேட் தேர் ஓன் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இன் குரூப் டாஸ்க். ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணிருப்பாங்க. பட் என்னாலதான் அப்படி ஆச்சு அப்படின்னு அந்த பிளேம் அவங்க எடுத்துக்கிறது. ஈவன் அவுட்கம் பேடா இருந்தா கூட இல்ல குட் ஆர் பேட் வாட் எவர் இட் இஸ் அவங்களாலதான் அப்படின்னு ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கிறது வந்து self-centered biases. Next, origin of biases. Biases arise from cognitive shortcuts, motivational needs, self-presentation. மற்றவங்க முன்னாடி நல்ல மாதிரி தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த பயாசஸ் நடக்குது. அந்த அவங்களோட செல்ஃப் எஸ்டீம் பூஸ்ட் அப் பண்றதுக்கு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்கு இதுக்கெல்லாம்ன்றதுனால தான் ஆக்சுவல் ஆட்ரிபியூஷனை பார்க்காம தர் இஸ் பயாஸ் ஹேப்பனிங் இன்சைட். அடுத்து அப்ளிகேஷன்ஸ். ஆட்ரிபியூஷன் தியரி வந்து எங்கெல்லாம் அப்ளை பண்றாங்க, ப்ராக்டிக்கலா எங்க அப்ளை பண்றாங்க அப்படின்னா ஜூரா டெசிஷன் மேக்கிங். இப்போ வந்து கோர்ட்ல வந்து பிஃபோர் கிவிங் ஹார்ஷ் சென்டென்ஸ் அந்த ஆட்ரிபியூஷன்ஸ் ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணாங்க, வாட் மேட் தம் டூ திஸ் கிரைம் அப்படின்ற ரீசன் தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா சென்டென்ஸ் அந்த பனிஷ்மெண்ட்டோட அந்த எஃபெக்டை வந்து சிவியாரிட்டி வந்து டிசைடிங் பேஸ்ட் ஆன் த ஆட்ரிபியூஷன். அடுத்து மார்க்கெட்டிங் கம்யூனிகேஷன். மார்க்கெட்டர்ஸ் ஏதாவது பொருள் விற்கும் போது வி யூஸ் ஆட்ரிபியூஷன் தியரி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு கன்சியூமர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். அப்படின்ற அந்த ஏன் உங்களுக்கு பிடிக்குது அப்படி ஏன் இல்லை பிடிக்கல அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ண மூலமா ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் ஆஃப் த ஆட்ரிபியூஷன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் இட் நம்ம வந்து ஹெல்ப்ஸ் இன் மார்க்கெட்டிங் த ப்ராடக்ட். நெக்ஸ்ட் கிளினிக்கல் சைக்காலஜில வந்து ஒருத்தரோட மென்டல் ஹெல்த் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து ஆட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. ஆட்ரிபியூஷன் தியரி ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மென்டல் ஹெல்த் ஆஃப் அ பர்சன். எதனால அவங்க இப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா அவங்க என்ன விஷயத்துல வாட் இஸ் எ கோர் பிலீஃப், அவங்க இன்டர்னல் ஃபேக்டரா என்ன எல்லாமே வந்து நம்மளால அனலைஸ் பண்ண முடியுது. அடுத்து லேர்ன்ட் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ். பேஸ்ட் ஆன் செலிக்மேன் அண்ட் மேயர்ஸ் ரிசர்ச் வித் டாக்ஸ் என்னன்னா வந்து when individuals believe they have no control over negative outcomes, they stop trying even when escape or change is possible. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு யாரும் ஹெல்ப் பண்றது நம்மளால முடியாது அப்படின்னு போகும்போது லீட்ஸ் டு டிப்ரெஷன் அண்ட் லோ மோட்டிவேஷன். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஆட்ரிபியூஷன் பத்தி கண்டிப்பா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குது டு ஓவர் கம் த டிப்ரெஷன். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ரூம் செட்டிங்ஸ்ல டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பத்தியில ஆட்ரிபியூஷன் தியரி வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது. ஒரு டீச்சருக்கு எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னா வை த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் மிஸ்பிஹேவிங், அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்னாலயா இல்ல இன்டர்னல் ஃபேக்டர்னாலயா அந்த ஸ்டூடெண்டோட பர்சனாலிட்டினாலயா அது எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் ஃபேமிலியில ஏதாவது டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஆட்ரிபியூஷன் தியரி ஹெல்ப் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் அவங்களுக்கு என்ன சுச்சுவேஷன் அந்த ஆட்ரிபியூஷன் தியரி ஹெல்ப் பண்ணுனா வை டிட் சம்மன் எல்ஸ் கெட் அன் அவார்ட், என்ன ரீசனா இருக்கணும், பிகாஸ் ஆஃப் த இன்டர்னல் ஃபேக்டர் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒர்க் ஹார்டான்னு பாக்குறாங்க, ஆர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் பயாஸ் ஃபேவரட்டிசம் நடந்திருக்கா அப்படின்ற மாதிரி அனாலிசிஸ் பண்ண முடியுது. இந்த ஆட்ரிபியூஷன் தெரிய அப்போ வந்து இதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ இந்த ஆட்ரிபியூஷன்ஸ் அகைன் இட் ஹேஸ் டு பி சூசன் பேஸ்ட் ஆன் த கான்செப்ட்ஸ் என்னென்ன கன்சென்சஸ், கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் டிஸ்டிங்டிவ்னஸ். ஸோ இதை வச்சுதான் ஆட்ரிபியூஷன்ஸை கண்டுபிடிச்சு we use it for several applications. யூனிட் 5 இம்ப்ரெஷன் ஃபார்மேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இம்ப்ரெஷன் ஃபார்மேஷன் என்னன்னா இட் இஸ் அ ப்ராசஸ். நம்ம வந்து ஒருத்தரோட மென்டல் பிக்சரை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறது தான் வந்து இம்ப்ரெஷன் ஃபார்மேஷன். இன்னொருத்தர் எப்படி அப்படின்னு வந்து நம்ம அசைன் பண்றது, அவங்க இப்படி கேரக்டர் அப்படி கேரக்டர் அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறதா வந்து இம்ப்ரெஷன் ஃபார்மேஷன். அது வந்து மொத்தமா அந்த பர்சனை ஃபுல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அது ஃபார்ம் பண்ணாம சர்டன் லிமிடெட் கியூஸ் வச்சு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவரோட அப்பியரன்ஸ் வச்சோ அவரோட ஸ்பீச் வச்சோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் நம்ம ஃபாஸ்டா அது ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது வந்து இம்ப்ரெஷன் ஃபார்மேஷன். ஒன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு,
அது வந்து நம்ம அந்த எண்ணங்கள மறுபடியும் மாத்துறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். இப்படிதான் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இம்ப்ரஷன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா, அத மாத்துறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா, ஆஷ் ரிசர்ச் ஆன் சென்ட்ரல் அண்ட் பெரிஃபெரல் ட்ரெய்ட்ஸ். சாலமன் ஆஷ்ன்ற வந்து நெறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்றாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா, எப்படி வந்து ஒருத்தரோட ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரஷன் வந்து குயிக்கா ஃபார்ம் ஆகுது, எத எத வச்சு நம்ம இம்ப்ரஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க. அவர் எப்படி அப்சர்வ் பண்ணாரு அப்படின்னா, ஒருத்தர பத்தி ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்காம, அம் ஒரு ஒரு விஷயத்த மட்டும் ஒரு ஹோல் போர்ஷனா வந்து கன்சிடர் பண்ணி, அவர் இப்படிதான் அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்றோம். லைக் ஹவ் ஜெஸ்டால் சைக்காலஜில சொன்னாங்களோ, ஹோல் இஸ் கிரேட்டர் தென் த சம் ஆஃப் இட்ஸ் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அது மாதிரியே எல்லா ட்ரெய்ட்ஸையும் ஆட் பண்ணி அவர பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்காம, ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் தான் அவரு அப்படின்றத மாரி அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறது தான் வந்து இந்த ஆஷ் ரிசர்ச்ல சொல்லியிருக்காங்க. வி லுக் அட் அ பெர்சன் அண்ட் இமிடியேட்லி a certain impression of his character forms itself in us. A glance, a few spoken words are sufficient to tell us a story about a highly complex matter. இதான் வந்து ஆஷ் ரிசர்ச்ல சொல்லியிருக்கிற டேட்டா. ஸோ இது வந்து எப்படி ஜெஸ்டர் சைக்காலஜி மாரி வருது அப்படின்னா, அஸ் வி ஆல்ரெடி said ஜெஸ்டர் சைக்காலஜி வந்து ஹோல் இஸ் கிரேட்டர் தென் த சம் ஆஃப் இட்ஸ் பார்ட்ஸ். ஸோ வி பெர்சீவ் ட்ரெய்ட்ஸ் இன் ரிலேஷன் டு ஈச் அதர் நாட் செப்பரேட்லி. ஸோ 2, 3 கேரக்டர்ஸ் வச்சு இப்ப வந்து அப்பியரன்ஸ் அண்ட் ஸ்பீச் மட்டும் அப்பியரன்ஸ் தனியா, ஸ்பீச் தனியா பார்க்காம 2 இதுதான் வைக்கிறோம். அதுதான் ஒரு ஹோல் கேரக்டர் அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணி, நம்ம வந்து அடுத்தவங்க எப்படின்றத பார்க்கறதுனால தான் வந்து இட் இஸ் சிமிலர் டு ஜெஸ்டர் சைக்காலஜி அப்படின்றாங்க. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, வென் யூ சீ எ பெயிண்டிங், அதோட பெயிண்டோட அந்த டிஃபரெண்ட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது தனித்தனியா அந்த கலர்ஸ பார்க்காம வி சீ இட் அஸ் அ கம்ப்ளீட் இமேஜ். ஆஷ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து எத வச்சு இந்த ரிசர்ச் டேட்டா நம்மளுக்கு குடுத்தாங்க அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. வேற பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு வந்து 2 லிஸ்ட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர பத்தின 2 லிஸ்ட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ குடுத்தாங்க. ஸோ அதுல பார்த்தீங்கன்னா, லிஸ்ட் ஏல இன்டெலிஜென்ட், ஸ்கில்ஃபுல், இண்டஸ்ட்ரியஸ், வார்ம், டிட்டர்மைன்ட், பிராக்டிகல், காஷியஸ் இருந்துச்சு. லிஸ்ட் பில வந்து எல்லாமே சிமிலரா இருந்துச்சு. எக்ஸெப்ட் வார்ம், கோல்டுன்னு குடுத்திருந்தாங்க. So based on these two lists, and the participants when they are asked to form an impression about the stranger அப்படின்னு குடுக்கும்போது, அவங்க எப்படி ரிசல்ட் குடுத்தாங்கன்னா, வார்ம வந்து ரீட் பண்ண பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து தே கேவ் பாசிட்டிவ் இம்ப்ரஷன்ஸ். கோல்டுன்னு ரீட் பண்ணவங்க வந்து நெகட்டிவ் இம்ப்ரஷன்ஸ். இதுல இருந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, தோ வி ஹேவ் கிவன் சோ மெனி ஆஸ்பெக்ட்ஸ், சோ மெனி ட்ரைட்ஸ் அபவுட் த ஸ்ட்ரேஞ்சர், இந்த வார்ம் அண்ட் கோல்டு அதுதான் வந்து ஹைலைட்டடா தெரிஞ்சு, அத வச்சு தே கேம் டு அ கன்க்ளூஷன் அபவுட் தட் பெர்சன். ஸோ இதுதான் வந்து ஆஷ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொல்றாங்க. ஸோ ஒரு லிமிட்டட் கியூஸ் வச்சு தே கேம் டு அ கன்க்ளூஷன். ஸோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இம்ப்ரெஷன்ஸ் ஆர் நாட் ஃபார்ம்ட் பை ஜஸ்ட் சம்மிங் அப் ட்ரைட்ஸ். பீப்பிள் இன்டகிரேட் ட்ரைட்ஸ் இன்டு அ கொஹிரண்ட் ஹோல். ஒரு கேரக்டர் மட்டும் வச்சு ஒரு ஹோல் இம்ப்ரெஷனை கிரியேட் பண்றது வந்து அந்த ஒரு கேரக்டர் வச்சு மட்டும் பண்ற அந்த ஸ்மால் ட்ரைட் வந்து சென்ட்ரல் ட்ரைட்ஸ் சொல்றாங்க. வேற ரெஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரைட்ஸ் இட் ஹாஸ் லெஸ் எஃபெக்ட் ஆன் த டோட்டல் இம்ப்ரெஷன். அது பேர் பெரிஃபெரல் ட்ரைட்ஸ். ஸோ சென்ட்ரல் ட்ரைட்ஸ் என்னன்னா, இட் ஹாஸ் மோர் இம்பாக்ட் ஆன் த டோட்டல் இம்ப்ரெஷன். ஃபியூ ட்ரைட்ஸ், இந்த வார்ம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ட்ரைட் தான், பட் இட் கிரியேட்டட் த ஹோல் இம்ப்ரெஷன். ஸோ மாதிரி கொஹிரண்ட் ஹோல் இம்ப்ரெஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா அது பேர் சென்ட்ரல் ட்ரைட். when it has less effect on the total impression, for example practical, cautious, அத யாருமே பார்க்கவே இல்ல. so that is called peripheral trait. நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து இம்ப்ரெஷன் ஃபார்மேஷன், காக்னிட்டிவ் அப்ரோச். ஸோ ஆஷ் ரிசர்ச் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஹோலிஸ்டிக் அண்ட் எமோஷனல் நேச்சர் ஆஃப் இம்ப்ரெஷனை பத்தி ஹைலைட் பண்ணியிருந்தாங்க. வேற மாடர்ன் ரிசர்ச்சர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, தே இன்வால்வ் த மென்டல் சைக்காலஜி, காக்னிட்டிவ் சைக்காலஜி as well in forming the impression. ஸோ இம்ப்ரெஷன் ஃபார்மேஷனுக்கு வந்து இட் ஆல்சோ யூசஸ் பேசிக் காக்னிட்டிவ் ப்ராசஸஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, when meeting someone new, we don't treat all information equally. சில இன்புட்ஸ்க்கு வந்து we give more weight, சில இது வந்து we give less weight. So impression formation is based on the cognitive process அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து வந்து மெமரி ஆல்சோ பிளேஸ் அ கீ ரோல். when we see a person, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் ஆகுது, அதை வந்து நம்ம மெமரியில எடுத்துட்டு போனா மட்டும் தான் நெக்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ற போது இட் வில் பி அ லாஸ்டிங் இம்ப்ரெஷன். ஸோ மெமரி ஆல்சோ பிளேஸ் அ கீ ரோல் இன் ஃபார்மிங் த இம்ப்ரெஷன் அபவுட் another பர்சன் அப்படின்றாங்க. ஸோ திஸ் மீன்ஸ் மெமரி இன்வால்வ் ஆகுனா திஸ் மீன்ஸ் அட்டென்ஷன், என்கோடிங் அண்ட் ரிட்ரீவல். நம்ம எப்படி அதர் ப்ராசஸ்ல பார்த்தோமோ, அட்டென்ஷன், என்கோடிங், ரிட்ரீவல் மெமரியில எப்படி சென்ட் ஆகுது அப்படின்ற பார்த்தோமோ, அதே ப்ராசஸ் வந்து இங்க இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம பார்க்குற அந்த ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் வில் பிகம் த லாஸ்டிங் இம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, அவர் ஓன் ட்ரைட்ஸ் ஆல்சோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ். எப்படி நம்ம அடுத்தவங்க பார்க்குறோன்றது வந்து நம்மளோட ட்ரைட் பொறுத்தும் இருக்குது. வென் வி ஆர் இன் அ குட் மூட் அப்படின்னா நம்ம ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி பார்ப்போம். ஸோ ஆல் தட் இம்ப்ரெஷன் ஃபார்மேஷன் இஸ் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் அவர் மூட், அவர் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் பிலீஃப்ஸ்.
ஸோ இப்படிதான் ஒருத்தர் வந்து நம்மளுக்கு இப்படி இம்ப்ரெஷன் இப்படி அப்பியரன்ஸ் இருக்கிற பர்சனுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இன்னொருத்தவங்க பார்க்கும்போது இவங்களும் அப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு பிலீஃப் வந்துருவோம். ஸோ இந்த மாதிரி இம்ப்ரெஷன் ஃபார்மேஷன் இஸ் நாட் ஒன்லி ஆன் அதர் பர்சன்ஸ் ட்ரேஸ், இட் ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் அவர் ட்ரேஸ், அவர் ஓன் ட்ரேஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இத ஸோ இம்ப்ரெஷன் ஃபார்மேஷன் காக்னிட்டிவ் அப்ரோச்ல என்னென்ன பார்த்தோம்னா, இம்ப்ரெஷன் ஃபார்மேஷன் இஸ் நாட் ரேண்டம், இட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ட் பை மென்டல் ஷார்ட்கட்ஸ் அண்ட் பர்சனல் ஃபில்டர்ஸ் அப்படின்றாங்க. நம்மளோட பர்சனல் கிரைட்டீரியா அண்ட் மெமரி அண்ட் மென்டல் ஷார்ட்கட்ஸ், அந்த காக்னிட்டிவ் ப்ராசஸ் ஆல்சோ இஸ் இன்வால்வ்டு. நம்ம தான் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ், சில பேருக்கு வந்து அப்பியரன்ஸ்க்கு மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க, சில பேர் அவங்க எப்படி பேசுறாங்கன்றதுக்கு மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் பர்சன்ஸ் மென்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து இம்ப்ரெஷன் மேனேஜ்மெண்ட். இம்ப்ரெஷன் ஃபார்மேஷன்ன்றது அடுத்தவங்களை பத்தின இம்ப்ரெஷன், வேற இம்ப்ரெஷன் மேனேஜ்மெண்ட்றது ஹவ் யூ போர்ட்ரே யுவர் செல்ஃப் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அதர்ஸ். மற்றவங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்காக ஹவ் யூ போர்ட்ரே யுவர் செல்ஃப், அதுதான் வந்து இம்ப்ரெஷன் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இதுக்கு வந்து நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் என்ட்ரி, இஃப் யூ ஆர் ட்ரெஸ்ஸிங் அப் வெல் அண்ட் ஸ்பீக் பொலைட்லி அப்படின்னா இட் வில் டெஃபினெட்லி இம்ப்ரெஸ் த மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இம்ப்ரெஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆல்சோ பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அப்படின்றாங்க. எதுக்காக வி யூஸ் இம்ப்ரெஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா, டெஃபினெட்லி டு கிரியேட் அ குட் இம்ப்ரெஷன், லைக்கிங் அண்ட் ட்ரஸ்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ்க்கு. நம்ம வந்து இப்போ ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்றோம்னா ஃபார் ப்ரொமோஷன் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் இம்ப்ரெஷன் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து தேவை. அண்ட் இன்னொன்று என்னன்னா, ஜாப் பெர்ஃபார்மன்ஸ். இந்த மாதிரி சக்ஸஸ்ஃபுல் இம்ப்ரெஷன் வச்சிருக்கிறவங்க வந்து அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஹையரா இருக்கு அண்ட் மோர் லைக்லி டு பி ப்ரொமோட்டட். ஸோ த இம்ப்ரெஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றாங்க. ஸோ டாக்டிக்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ரெஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் தேர் ரிலேட்டிவ் சக்சஸ். ஸோ என்ன மாதிரி இம்ப்ரெஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன டாக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒன்று வந்து செல்ஃப் என்ஹான்ஸ்மெண்ட், இன்னொன்று வந்து அதர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட். செல்ஃப் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்றது நம்மள வந்து டு மேக் அவர் செல்ஃப் லுக் பெட்டர். இன்னொருத்தவங்க பார்க்கும்போது நம்ம பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ், நம்மள வந்து அவங்க பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி நம்மள வந்து மேன்மைப்படுத்திக்கிறது வந்து செல்ஃப் என்ஹான்ஸ்மெண்ட். அது வந்து எய்தர் த்ரூ பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ், ட்ரெஸ்ஸிங் அப் ஸ்மார்ட்லி, ஒரு ஐ கிளாஸஸ் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி நம்மள வந்து அழகா காமிச்சுக்கிறது. இன்னொன்று வந்து பாசிட்டிவ் செல்ஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன், நான் இப்படி அப்படின்ற மாதிரி நம்மளோட பாசிட்டிவிட்டியை வந்து ஷேர் பண்றது. ஹவு வி ஓவர் கம் த அப்டக்கிள்ஸ். ஸோ அவங்கள பத்தியே தற்பெருமையா பேசிக்கிறது வந்து செல்ஃப் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்ல வரும். அதர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் என்னன்னா, நம்மளை பத்தி போர்ட்ரே பண்ணாம அடுத்தவங்க வந்து பாராட்டி பேசுறது, அவங்கள பிரைஸ் பண்றது அண்ட் அவங்க ஏதாவது ஒரு வியூஸ் அண்ட் ஒப்பீனியன் வைக்கும்போது அதுக்கு சப்போர்ட் பண்றது மூலமாவோ, இல்ல பை ஹேவிங் அ ஸ்மைல், ஐ கான்டாக்ட், அப்புறம் டூயிங் சம் ஹெல்ப் டு தெம் அண்ட் சீக்கிங் அட்வைஸ், அவங்களோட ஒப்பீனியன் கேட்கும் போது அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குற மாதிரி ஃபீல் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது வந்து தே வில் கெட் இம்ப்ரெஸ்ட். ஸோ இம்ப்ரெஷன் மேனேஜ்மெண்ட்ல டூ திங்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. டூ மெயின் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் டாக்டிக்ஸ் ஆர் தர். ஒன்று வந்து த்ரூ பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ் செல்ஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன், செல்ஃப் என்ஹான்ஸ்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து அதர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட். செல்ஃப் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்ன்றது நம்மளை பத்தி பண்ணிக்கிறது, எய்தர் த்ரூ அப்பியரன்ஸ் ஆர் நம்மளை பத்தி ஷேர் பண்றது. அதர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்ன்றது மற்றவங்கள யாரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்கள ஃபிளாட்டர் பண்றது, அவங்க சொல்ற பாயிண்ட்ஸுக்கு அக்ரி பண்றது, ஹெல்ப் பண்றது, இல்ல அவங்க கிட்ட ஒப்பீனியன் கேட்கறது, த்ரூ ஸ்மைல், ஐ கான்டாக்ட், இதெல்லாம் வச்சு இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுல வந்து ரிசர்ச் எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஒரு 1400 எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வச்சு ரிசர்ச் பண்ணும்போது அவங்களோட சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் தான் வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பாயிண்டா இருக்குது ஃபார் தேர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் ஜாப் அண்ட் ப்ரொமோஷனுக்காக. இதுவாக இருந்து அவங்களோட சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் தான் மெயின் பாயிண்டா இருந்துச்சு. ஸோ இதுல இருந்து இந்த ரிசர்ச் அப்புறம் தே கேம் டு கன்க்ளூஷன் தட் இம்ப்ரெஷன் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ரிலேட்டடா வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து கன்க்ளூஷன் வந்தாங்க. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, தோ இம்ப்ரெஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்தாலும் ஓவர் டூ பண்றப்போ இட் கேன் பேக் ஃபயர் அட் எனி டைம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்லைம் எஃபெக்ட். ஸ்லைம் எஃபெக்ட்ன்றது என்னன்னா, டு இம்ப்ரெஸ் த சுப்பீரியர்ஸ், அவங்க வந்து பயங்கரமா இம்ப்ரெஷன் மேனேஜ்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி சுப்பீரியர்ஸை வந்து ஃபிளாட்டர் பண்ணுவாங்க. பட் தே ஃபெயில் டு ட்ரீட் சேம் டு த சப்பார்டினேட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சுப்பீரியர்ஸை ஃபிளாட்டர் பண்ணிட்டு சப்பார்டினேட்ஸை மிஸ்ட்ரீட் பண்ணோம்னா திஸ் ஒன்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஜென்யூனா இருக்காது. இம்ப்ரெஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்ட் பி ஜென்யூன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ். எப்படி என்ன டாக்டிக்ஸ் அண்ட் அந்த ரிசர்ச் அந்த ஸ்லைம் எஃபெக்ட் இதெல்லாம் தான் இந்த டாபிக்ல வருது. நெக்ஸ்ட் வந்து இம்ப்ரெஷன் மேனேஜ்மெண்ட், ரோல் ஆஃப் காக்னிட்டிவ் லோடு. ஸோ மென்டல் ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கும்போது இந்த இம்ப்ரெஷன் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படிலாம் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ வந்து வில் பி வெரி கான்ஷியஸ் இன் ஹவு வி போர்ட்ரே அவர் செல்ஃப் டு அதர்ஸ். ஸோ ஈவன் தோ வி ஆர் கான்ஷியஸ் இந்த செல்ஃப் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு போனா கூட, இஃப் யூ ஆர் இன் சம் அதர் மென்டல் லோடு, வேற ஏதாவது டாஸ்க்ல நம்ம இன்வால்வ் ஆகும்போது
we will be losing some focus on the impression management. ஸோ நம்மளே எதிர்பார்க்காம நம்ம வந்து வேற ஏதாவது செஞ்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ப்ரொஃபஸர் வந்து ஜாப் டாக் பத்தி ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறப்போ வந்து முதல்ல ஹீல் பி வெரி கான்சியஸ் ஆன் ஹவு ஹிஸ் அப்பியரன்ஸ் இஸ், அப்புறம் என்ன மாதிரி பொலைட்டா யூஸ் பண்ணணும்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணிருப்பாங்க. பட் லேட்டர் ஆன் வென் ஹி இன்வால்வ்ட் இன்டு த கண்டென்ட், அப்புறம் வந்து அவங்களோட லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் மாறி he forgot about the impression management. So cognitive load impacts or plays a role in the impression management அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து வந்து ரோல் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி அண்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன், ஸ்டடி ஆஃப் பொன்டேரி அண்ட் ஷ்லங்கர் 2000ல இருந்து என்ன டெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா, இன்ட்ரோவர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராவர்ட்ஸை வந்து மார்க் இன்டர்வியூல வச்சு ஒரு ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. இப்போ இன்ட்ரோவர்ட்ஸ் ரெண்டு குரூப்புக்குமே வந்து தே வேர் ஆஸ்க்ட் டு மெமரைஸ் அன் 8 டிஜிட் நம்பர். ஸோ இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் நடக்கும்போது முதல்ல வந்து இன்டர்வியூக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஹேப்பன்ஸ், எக்ஸ்ட்ராவர்ட்ஸ் என்ன ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா they got distracted and அவங்களோட எபிலிட்டியை வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணி they acted like introverts when the actual interview happened. whereas introverts என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, introverts வந்து இனிஷியலா ஒரு இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ற ஃபியர்ல இருந்தாங்க. பட் this distraction helped them to come out of the fear and they acted like extroverts அப்படின்றாங்க. So distraction also plays a very important role in the impression management அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அது எல்லாமே வந்து இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்றாங்க. ஸோ இதுல இருந்து என்ன ஓவரால் என்ன பார்க்குறோம்னா, காக்னிட்டிவ் லோட் கேன் எய்தர் ஹர்ட் ஆர் ஹெல்ப் இம்ப்ரெஷன் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மென்டல் ப்ரெஷர் வந்து இன்ட்ரோவர்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவர்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே கொடுக்கும்போது இன்ட்ரோவர்ட்ஸுக்கு அது பாசிட்டிவா ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு, வேற எக்ஸ்ட்ராவர்ட்ஸுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணல. ஸோ காக்னிட்டிவ் லோட் கேன் எய்தர் ஹர்ட் ஆர் ஹெல்ப் impression management. It depends on the person. For most people, multitasking reduces performance. For anxious individual, distraction may reduce fear and improve how they come across. So these are the topics in the Unit 5, impression formation and impression management. Unit 6 is social cognition. Social cognition என்னன்னா, how people think about others and the social world. அதான் social cognitionன்றது. ஸோ இந்த மாதிரி சோஷியல் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம டே டு டே நிறைய சோஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால we need to organize it internally. So how we organize social information schemas மூலமா and complex social situations வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்றது using heuristics, shortcuts. and நம்ம இந்த மாதிரி சோஷியல் திங்கிங்ல what are the biases and errors happens, எப்படி ஒரு எமோஷன் வந்து தாட்ஸை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அண்ட் தாட்ஸ் எப்படி எமோஷனை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது, இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த சாப்டர்ல பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சோஷியல் காக்னிஷன்ன்றது என்னன்னா, ஒரு விஷயத்த வந்து நோட்டீஸ் பண்ணி ரிமெம்பர் அண்ட் இன்டர்பிரேட் அண்ட் யூஸ் சோஷியல் இன்ஃபர்மேஷன், அதெல்லாம் தான் வந்து வாட் வி திங்க் அபவுட் அதர்ஸ் அண்ட் சோஷியல் வேர்ல்டு. அப்போ எதெல்லாம் வந்து பேஸ்ட் ஆன் யுவர் அசம்ஷன், எதை நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணுவோம், ரிமெம்பர் பண்ணுவோம், இன்டர்பிரேட் பண்ணுவோம் அப்படின்றத பத்தி தான் வந்து படிக்கிறது தான் சோஷியல் காக்னிஷன். ஸோ நம்ம டெய்லி வந்து டே டு டே லைஃப்ல வந்து வி ஆர் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் வி ஆர் டீலிங் வித் ஹியூஜ் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அது அந்த ஓவர்லோட வந்து எப்படி பிரெயின் வந்து டேக் கேர் பண்ணுது அப்படின்னா, இட் யூசஸ் டூல்ஸ் லைக் ஸ்கீமாஸ், ஹியூரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் எமோஷனல் கியூஸ். ஸ்கீமாஸ்ன்றது என்னன்னா மென்டல் ஃப்ரேம் ஒர்க். அது எதுக்கு அப்படின்னா, ஒரு திங்ஸை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணும்போது, ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்சர்வ் பண்ணும்போது ஒரு பிரெயின் ஆர்கனைசஸ் தட் சோஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். அதை ஆர்கனைஸ் பண்ற அந்த டைப் தான் வந்து ஸ்கீமான்னு சொல்றாங்க. இட் இஸ் அ மென்டல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் ஆர்கனைசிங் அண்ட் யூசிங் சோஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ ஹவு வி ஆர்கனைஸ் அண்ட் இன்டர்பிரேட் அப்படின்றதான் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இஃப் யூ ஹியர் சம்மன் இஸ் அ டாக்டர் அப்படின்னா, யுவர் பிரெயின் குவிக்லி பிரிங்ஸ் அப் அ ஸ்கீமா. அவங்க வந்து எஜுகேட்டடா இருப்பாங்க, தே வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல், தே ஆர் பிஸி அப்படின்ற ஒரு பேசிக் டேர்ம்ஸ் வந்து இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கம்ஸ் இன் டு மைண்ட். ஸோ இந்த ஸ்கீமானால என்னென்ன சோஷியல் காக்னிஷன் அண்ட் ஹவு இட் அஃபெக்ட்ஸ் த மென்டல் ப்ராசஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் அஃபெக்ட்ஸ் அட்டென்ஷன், என்கோடிங் அண்ட் ரிட்ரீவல். ஸோ இந்த 3 மென்டல் ப்ராசஸ் அஃபெக்ட் பண்றது எப்படின்னா, வில் பி ஆல்ரெடி ஹேவிங் சம் ஸ்கீமாஸ். ஸோ வந்து நம்ம அட்டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வில் பி ஃபோக்கஸிங் திங்ஸ் விச் ஆர் ஆல்ரெடி இன் அவர் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கீமா. அது மீதி இருக்கிறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இக்னோர் பண்ணிடுவோம். ஸோ இந்த ஸ்கீமாஸ் இருக்கிறதுனால வந்து இட் அஃபெக்ட்ஸ் அவர் மென்டல் ப்ராசஸ் அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இட் ஆல்சோ அஃபெக்ட்ஸ் என்கோடிங். ஸோ வாட் வி ஸ்டோர் இன் அவர் மெமரி இஸ் ஆல்சோ பீங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை த ஸ்கீமா. ஸோ எது வந்து இம்பார்ட்டன்ட், எது அன்இம்பார்ட்டன்ட், எது வந்து நம்ம ஸ்கீமாவோட மேட்ச் ஆகுதோ அது மட்டும்தான் நம்ம வந்து வி என்கோட் அண்ட் ஸ்டோர் இன் த மெமரி. ரிட்ரீவலும் வந்து ஸோ ஸ்கீமாவில் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஆயிருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து இட் வில் பி ஈஸி டு ரிட்ரீவ். ஸோ சில விஷயங்கள் வந்து when it matches to a schema, we store it in the memory. If it is not matched with the schema but it is relevant அப்படின்னா we store in a separate memory.
ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து if you store it in a separate memory, the retrieval time will be high. பட் ஸ்கீமாவோட ரிலேட்டடாக இருந்துச்சுன்னா it will be easy to retrieve. ஸோ schemas influences these three mental processes. இன்னொன்று வந்து கன்ஃபர்மிங் நேச்சர் ஆஃப் ஸ்கீமாஸ் என்னன்னா செல்ஃப் ஃபுல்ஃபில்லிங் ப்ராஃபஸிஸ். ஸோ ஸ்கீமாஸ் டோன்ட் ஜஸ்ட் ஷேப் ஹவு வி திங்க், தே கேன் ஆல்சோ ஷேப் வாட் ஆக்சுவலி ஹேப்பன்ஸ். அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுப்போம், அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் மீட் பண்ற அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து சில இருக்கிறதுனால சில பிஹேவியர் சேஞ்ச் பண்ணிருப்போம். இந்த பிஹேவியர் சேஞ்சஸ்னால வேர் அகைன் இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு ஃபுல்ஃபில் த எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஸோ இது ஒரு சைக்கிள் ப்ராசஸ் மாதிரி இருக்கிறதுனால இது வந்து செல்ஃப் ஃபுல்ஃபில்லிங் ப்ராஃபஸி அப்படின்றாங்க. ஸோ ஸ்கீமாஸ் வந்து நம்ம திங்க் பண்றது மட்டும் இல்லாம என்ன நடக்கும்ன்றத சேஞ்ச் பண்றதோட கெப்பாசிட்டி ஸ்கீமாஸ்க்கு இருக்கு அப்படின்றாங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ரோசன்சன் அண்ட் ஜேக்கப்சன் ஸ்டடியில பாத்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்க, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரேண்டமா வந்து செலக்ட் பண்ணி தீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் லைக்லி டு ப்ளூம் அகாடமிக்லி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ பிலீவிங் தட் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா படிப்பாங்க அப்படின்றப்போ தே கிவ் மோர் அட்டென்ஷன், மோர் என்கரேஜ்மெண்ட் அண்ட் மோர் சேலஞ்சிங் கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்கும்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காவே சின்ஸ் தே கெட் மோர் அட்டென்ஷன், ஆட்டோமேட்டிக்காவே அகாடமிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்க்க முடியுது. ஸோ த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து மீட் பண்ணிட முடியுது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் செல்ஃப் ஃபுல்ஃபில்லிங் ப்ராஃபஸி. ஆனால் இந்த ஸ்கீமாவோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் கேன் லீட் டு ப்ரீஜுடைஸ் அண்ட் ஸ்டீரியோடைப்பிங். ஒரு ப்ரீ ஜட்மெண்ட்டுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் ஒரு ஒரு சர்டன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம மைண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணும்போது இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு சேஞ்ச். ஸோ அண்ட் இப்போ வந்து சில விஷயங்கள் வந்து இம்பார்ட்டண்டா இருந்தா கூட இந்த ஸ்கீமாவோட மேட்ச் ஆகாம வி ஸ்டோர் இட் அஸ் அ சப் டைப் ஸ்கீமாவை அப்டேட் பண்ணாம. ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஸ்கீமா. இட் லீட்ஸ் டு ப்ரீஜுடைஸ் அண்ட் ஸ்டீரியோடைப்பிங். It often they are often resistant to change and we create subtypes. These are the disadvantage of schema. Next வந்து social cognition. சோஷியல் காக்னிஷன் வந்து பண்ணும்போது பிரெயின் என்னென்ன டூல்ஸ் அந்த ஓவர்லோட ஹேண்டில் பண்றதுக்கு பிரெயின் என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுன்னு பார்க்கும்போது ஒன்று ஸ்கீமா ஆர்கனைசிங் த இன்ஃபர்மேஷன், இன்னொன்று வந்து ஹியூரிஸ்டிக்ஸ்ன்றது ஷார்ட் கட்ஸ். when we store the information, shortcuts வச்சு ஸ்டோர் பண்ணும்போது it is easy to retrieve it. Instead of thinking from scratch, ஷார்ட்கட்ஸ் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணும்போது அந்த அசம்ஷன்ல பேசிக் அசம்ஷன் வச்சு we tend to come to a conclusion. அதுதான் வந்து ஹியூரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட்ஸ் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் ஃபாஸ்ட் அண்ட் எஃபிஷியன்ட். மோஸ்ட்லி அக்யூரேட் தான், பட் எல்லா டைமும் இருக்க முடியாது. சம் ஃபால்ஸ் அசம்ஷன்ஸ் அண்ட் பிலீஃப்ஸ் கூட இருக்கலாம். அண்ட் when we are short on time and we are mentally not energetic அப்படின்றப்போ வந்து these shortcuts will help to retrieve faster. ஸோ என்னென்ன ஹியூரிஸ்டிக் டைப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஹியூரிஸ்டிக், அவைலபிலிட்டி ஹியூரிஸ்டிக், நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரைமிங். ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஹியூரிஸ்டிக்னா என்னன்னா we judge someone by how much they match a stereotype. இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஹவு தே அப்பியர். நம்ம வந்து இவங்க வந்து இந்த ஒர்க் தான் பண்றாங்கன்னு கெஸ் பண்ணிப்போம், பட் ஆக்சுவலி தே ஆர் நாட். ஸோ இது வந்து இதுதான் வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஹியூரிஸ்டிக். இட் இஸ் அ ஷார்ட் கட். அவங்க வந்து ஃபுல்லா வந்து அனலைஸ் பண்ணாம பேஸ்ட் ஆன் வாட் இஸ் பீயிங் stored as a shortcut, நம்ம அதுல இருந்து we are thinking from that. அது வந்து representative heuristic. Availability heuristic is nothing but we judge something as more likely if it is easy to think of. வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து people fear airplane crashes more than car accidents. ஏன்னா கார் ஆக்சிடென்ட்ஸ் மோர் காமனா இருந்தா கூட people வந்து ஏர்பிளேன் கிராஷஸ் தான் வச்சு ஃபியர் பண்றாங்க பிகாஸ் பிளேன் கிராஷஸ் ஆர் மோர் dramatic and memorable. So the amount of information we can recall matters too. நம்ம இந்த நாட் ஜஸ்ட் ஹவு ஈஸிலி இட் கம்ஸ் டு மைண்ட், அது முக்கியம் இல்லை, என்ன நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்றது தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அவைலபிலிட்டி ஹியூரிஸ்டிக்ன்றது வந்து ஹவு ஈஸி இட் இஸ் டு திங்க் ஆஃப் அப்படின்றது தான். ப்ரைமிங்கிறது இட் இஸ் பீயிங் எக்ஸ்போஸ் டு சம்திங் மேக்ஸ் ரிலேட்டட் தாட்ஸ் ஈஸியர் டு ஆக்சஸ். ஒரு விஷயத்துல நம்ம திரும்ப திரும்ப அதை நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிறது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து யோசிக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய டிசீசஸ் பத்தி படிக்கிறதுனால சின்ன தலைவலி இருந்தாலும் இது வந்து இந்த டிசீஸா இருக்கும் அப்படின்னு தே டென் டு திங்க் ஆஃப். அது வந்து மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் சிண்ட்ரோம் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு விஷயத்துக்கு அடிக்கடி எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது இட் மேக்ஸ் ரிலேட்டட் தாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 types of heuristics: representative heuristic, availability heuristic and priming. நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸிங். ஸோ ஒரு விஷயத்தை வந்து திரும்ப திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக். ஸோ அது என்னன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பைசைக்கிள் ரைட் பண்ணும்போது கஷ்டமா இருக்கும், பட் ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் ப்ராக்டிஸ் நீங்க வந்து ரொம்ப ஈஸியா ரைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க வித்வுட் ஈவன் திங்கிங். ஸோ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸிங். திரும்ப திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக். ஸோ ரெண்டு பார்த்துட்டோம், ஸ்கீமாஸ் அண்ட் டு ஹேண்டில் சோஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர்லோட். ஸ்கீமாஸ் பார்த்துட்டோம், ஹியூரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்துட்டோம். வந்து பயாசஸ் அண்ட் எரர்ஸ் ஹேப்பனிங்
இன் சோஷியல் காக்னிஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நெகட்டிவிட்டி பயாஸ். Our brain என்ன பண்ணோம்னா we tend to give more importance to the negative things rather than the positivity, because brain வந்து negative things are assumed as warnings. So negative informations வந்து அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும். So this is negativity bias. ஸோ ஒருத்தரை பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும்போது அவங்களை பத்தி எவ்வளோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணாலும் ஒன் நெகட்டிவ் கேரக்டரை வந்து மென்ஷன் பண்றப்போ we automatically tend to give more importance to the negative character. ஸோ அவங்களை பத்தின இம்ப்ரெஷனே வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுது. ஸோ திஸ் இஸ் கால் நெகட்டிவிட்டி பயாஸ். நியூரல் பேசிஸ் ஆஃப் நெகட்டிவிட்டி பயாஸ் இன்டர்னலி எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா அவர் பிரெயின் வந்து நெகட்டிவ் இமேஜஸ் ஸ்கேன் பண்றப்போ it triggers a stronger brain activity than positive. So neural basis internal also, when we focus on the negative things, negative images, நம்ம பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டியும் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ இன்னொன்று என்னன்னா ஆப்டிமிஸ்டிக் பயாஸ். ஸோ எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து நெகட்டிவ் திங்ஸ் நடந்தாலும் அதுல இருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எடுத்து பாசிட்டிவ் மட்டுமே திங்க் பண்றது ஒரு விதமான பயாஸ் தான். ஸோ வி ஃபெயில் டு திங்க் ஆஃப் த அதர் சைட் ஆஃப் இட். ஸோ இது வந்து இட் இஸ் பிளானிங் ஃபேலசின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஈவன் இந்த ப்ராஜெக்டோட ஸ்கோப்லாம் புக் பண்ணும்போது பாசிட்டிவா இப்படி இருக்கும்போது வி டென் டு புக் லெசர் ஸ்கோப்ஸ். ஸோ அப்போ வந்து வென் வி ஆக்சுவலி டூ இட் சில விஷயங்கள் வந்து டிலே ஆனா கூட அது நம்ம வந்து கோப் பண்றது கஷ்டமாயிடுது. ஸோ திஸ் இஸ் வந்து பிளானிங் ஃபேலசின்னு சொல்றாங்க பிகாஸ் ஆஃப் த ஆப்டிமிஸ்டிக் பயாஸ். கவுண்டர் ஃபேக்சுவல் திங்கிங்கிறது வந்து திஸ் மீன்ஸ் திங்கிங் அபவுட் வாட் மைட் ஹேவ் பீன். எப்படி நடந்தா எனக்கு இப்படி ஆயிருக்குமே அப்படின்னு சொல்றது. அது அப்பர் கவுண்டர் ஃபேக்சுவல்ஸா இருக்கும்போது வந்து அதிகமான ஒரு டார்கெட்டை ரீச் பண்ற மாதிரி அப்படி யோசிக்கும் போது அது நம்ம நடக்காத போது இட் இஸ் ஆஃபன் பெயின்ஃபுல். வி லுக் ஃபார் பெட்டர் அவுட்கம்ஸ், பட் அது நடக்கலன்ற போது இட் இஸ் மோர் பெயின்ஃபுல். வேறஸ் டவுன்வர்ட் கவுண்டர் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கீழே வர்சர் அவுட்கம்ஸை நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளோட இப்போ இருக்கிற அவுட்கம் வந்து பெட்டரா இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ண வைக்கும். ஸோ இட் மே ஃபீல் ரிலீஃப். ஸோ திஸ் இஸ் கவுண்டர் ஃபேக்சுவல் திங்கிங். மேஜிக்கல் திங்கிங்ன்றது வந்து சம்திங் விச் இஸ் நாட் ரியலிஸ்டிக், அதை நம்பிட்டு இப்படியா இருக்கணும் அப்படின்னு அன்னை திங்க் பண்றதுதான் வந்து மேஜிக்கல் திங்கிங். ஸோ வேற யாராவது உடம்பு ஸ்வெட்டர் வந்து நம்ம வேர் பண்றதுக்கு நம்ம வேர் பண்ணா அந்த டிசீஸ் நம்மளுக்கும் வந்துருமோ அப்படின்றது வந்து இரேஷனலா திங்க் பண்றது வந்து மேஜிக்கல் திங்கிங். இதுல வந்து 3 லா மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. லா ஆஃப் சிமிலாரிட்டின்றது வந்து திங்ஸ் தட் லுக் அலைக் ஷேர் த சேம் எசன்ஸ். வந்து சாக்லேட்டா இருந்தா கூட இஃப் இட் ஷேப் லைக் அ ஃப்ராக் we don't feel good to eat it. So this is law of similarity, magical thinking. law of contagion வந்து தொட்டா நம்மளுக்கும் அந்த டிசீஸ் வந்துருமோ, we will be very scared to use the old glasses who are deceased, அவங்களோட யூஸ் பண்றது வந்து பயப்படுறது வந்து law of contagion. law of mental causation திங்கிங் சம்திங் கேன் மேக் இட் ஹேப்பன். நம்ம வந்து ஒருத்தர் இப்போ வந்து இஃப் வி விஷ் சம்மன் டு பி இல், அது அவங்களுக்கு நிஜமாவே நடந்துமோ அப்படின்ற மாதிரி பிலீஃப் இருக்கிறது வந்து லா ஆஃப் மென்டல் காசேஷன். So these 3 laws comes under magical thinking. So errors and biases in social cognition பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவிட்டி பயாஸ், நியூரல் பேசிஸ் ஆஃப் நெகட்டிவிட்டி பயாஸ், அப்புறம் ஆப்டிமிஸ்டிக் பயாஸ், நெக்ஸ்ட் கவுண்டர் ஃபேக்சுவல் திங்கிங், மேஜிக்கல் திங்கிங்ல 3 லாஸ். அவ்வளவுதான். எஃபெக்ட் அண்ட் காக்னிஷன் அப்படின்ற டாபிக்ல தான் ஹவு ஃபீலிங்ஸ் ஷேப் தாட் அண்ட் தாட்ஸ் ஷேப் ஃபீலிங்ஸ் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் அஃபெக்ட் ஆன் காக்னிஷன். எப்படி வந்து ஒரு மூடு எப்படி வந்து தாட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, when you are in a good mood நம்ம வந்து பார்க்குற விதமே வேற மாதிரி இருக்கும். we think people as positive, we think world as a nicer one. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இம்ப்ரெஷன் எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் ஆகுது பேஸ்ட் ஆன் யுவர் மூட். ஸோ அவர் மூட் அஃபெக்ட்ஸ் பர்செப்ஷன், மெமரி. ஸோ நீங்க ஹாப்பியா இருக்கும்போது வி ரீகால் ஹாப்பி மெமரி, சேடா இருக்கும்போது வி ரீகால் நெகட்டிவ் மெமரிஸ். அதனால டிப்ரெஸ்ட் பீப்புள் வந்து they struggle to remember happy items because they are already in a bad mood. ஸோ நெகட்டிவ் மெமரிஸ் தான் அவங்களுக்கு மறுபடியும் வருது. அண்ட் ஆல்சோ குட் மூட் வந்து இட் பூஸ்ட் அப் த கிரியேட்டிவ் திங்கிங். ஸோ பேஸ்ட் அவர் மூட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் த காக்னிஷன். அதே மாதிரி வைஸ் வர்ஸா பார்த்தீங்கன்னா த காக்னிஷன் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் த மூட். வந்து பாசிட்டிவா திங்க் பண்றப்போ வந்து வி ஃபீல் ஹாப்பி, அண்ட் நெகட்டிவ் திங்கிங் இருக்கும்போது the bad mood வந்து it keeps worsening. So our beliefs and interpretations shape emotional responses. இன்னொன்று என்னன்னா affect regulation அப்படின்றது என்னன்னா we try to control or manage emotions using thought. எப்படி அப்படின்னா with some distraction or reframing. ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம பேட் மூட்ல இருக்கும் போது டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது we change the mood accordingly. ஸோ அது வந்து affect regulation. and also சில பேட் ஈவெண்ட்ஸ் நடந்தா கூட வி டேக் சம் பாசிட்டிவ் அவுட் ஆஃப் இட், லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி.
So இந்த மாதிரி self-regulation is also essential for emotional health and social functioning. So this is how emotional cues play a role in handling the social information overload. Next, இதோட 4 யூனிட்ஸ் கவர் பண்ணிட்டோம். யூனிட் 3, 4, 5 and 6 அதோட பிளாக் 2 கம்ப்ளீட் ஆகுது. பிளாக் 3 அடுத்த வீடியோல போடுறேன். தேங்க்யூ, பாய்.